ABC पंजाब ਦੇ विशेष बुलेटिन देश का खबरनामा ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਰੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਅਤੇ ਕਰਨਲ ਸਮੇਤ DSP ਹੋਏ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ। ਬਲਿਕਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬੋਲੇ ਘਮੰਡੀ इंडिया गठजोड़ सनातन धर्म ਨੂੰ करना चाहता है खत्म। मणिपुर विखे आसाम राइफल के खिलाफ असहयोग अंदोलन शुरू। तमिलनाडु विच हिंदी भाषा ते सियासत फिर गरमाई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR की बेटी कविता नूं ED का सम्मन पुछगिछ लई बुलाया। भारतीय जनता पार्टी का लोक सभा राज सभा मैंबरां नूं विप जारी। पुणे च RSS की बैठक अज तो शुरू। इंडिया गठजोड़ की पहली रैली अक्तूबर में भोपाल विखे होगी। हुण खबरां विस्तार नाल। कश्मीर के अनंतनाग जिले में गंडोल कोको नराग इलाके में अतवादियों के नाल सीमा सुरक्षा बलों का इनकाउंटर अज भी जारी आ। वड्डे गिनती में गोलेबारी के धमाके हो रहे हैं। पूरे इलाके में नज़र रखने लई आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस समेत BSF के ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕੁਆਡਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਨਾਰ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਰਾਜੀਵ ਘਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਵਿਕਟਰ ਫੋਰਸ ਕਮਾਂਡਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਨੰਤਨਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਡੋਲ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 अतवादी छुपे होने की सूचना तो बाद भारतीय सेना ते पुलिस ने मंगलवार शाम जॉइंट ऑपरेशन किया ते रात होने तक ऑपरेशन रोक दिता सी। बुधवार सवेरे जो दोबारा तलाश की गई तो अतवादियों ने जंगल में घात लगा के हमला कर दिता सी। फिर अंधाधुंध फायरिंग हुई। इस 19वीं राष्ट्रीय राइफल के कमांडिंग ऑफिसर करनल मनप्रीत सिंह मेजर आशीष दौचक जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हमाऊ भट्ट ਅਤੇ एक जवान शहीद हो गए सी ते हले एक जवान लापता है। मनप्रीत माली ਅਤੇ मेजर आशीष पानीपत ਅਤੇ भट्ट कश्मीर के बडगाम का रहने वाले हैं। लश्कर तोबा दे नाल जुड़े जिहड़े लोग ने रैजीमेंट फ्रंट उन्होंने हमले की जिम्मेवारी ली है। सुप्रीम कोर्ट ਵਿੱਚ ਬਲਿਕਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਲੂਥਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ जो कोर्ट की अनुमति मंजूरी तो बिना जुर्माना क्यों भरिया गया। बलिकस बानो केस में वकील शोभा गुप्ता ने दे एसोसीएट नैन पटेल ने दसा कि अज सिर्फ दोषी रमेश चंदना के वकील सिद्धार्थ लूथा अपनी गल रखी है, बाकी सब अपना दलीलां रख चुके हैं। इस तो बाद अगली डेट दी जाएगी जिस विच रिस्पोंडेंट्स अपनी गल रख सकते हैं। बिलिक्स बानो के वकील शोभा गुप्ता के नाल जिहड़े एसोसीएट ने नैन पटेल ने दस्सिया कि बानो केस में दोषियों की तरफ तो सारी दलीलां पूरीआं हो गई हैं। दोषी धिर ने कहा कि सारी प्रोसैस फॉलो हुई है। पटिशनर गलत लाइन ते दलीलां दे रहे हैं। सरकार ने सारी प्रोसीजर फॉलो किया हैगा। वो लोग बिलकिस बानो के समर्थन में पटिशन लगाने वाले ਅਤੇ रिहाई प्रोसैस से ही सवाल उठा रहे हैं। कोर्ट ने वकील सिद्धार्थ लूथरा ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ कि पहला कि कोई एडमिशन ਨੂੰ चैलेंज करने वाला ऑर्डर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है। तो लूथरा ने कहा कि सानू लगा कि कोर्ट कोल होवेगा। इस विच कोर्ट ने कहा कि साडे कोल नहीं है। इस ते लूथरा ने कहा कि असीं हुण देखांगे। बिलकिस ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਰੋਵਰ ਹੈ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਤੱਕ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ 34,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ।
इस विचकार रिहाई के खिलाफ दी गई एक पटीशन के तर्क में कहा गया कि दोषी ने जुर्माना राशि का भुगतान नहीं किया, इसलिए उन्होंने वध सज़ा कट्टनी पवेगी। विवाद को घट करने वास्ते उन्होंने अपने क्लाइंट को इसकी सलाह दी सी। महाराष्ट्र में शिवसेना सिंधे गुट और उदय गुट की ओर तो एक दूजे के विधायकों के अयोग्य घोषित करने की पटीशन पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई विधान सभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने विधान सभा के सेंट्रल हॉल में की। एक न्यूज़ एजेंसी मुताबिक मामले की सुनवाई 10:30 बजे तो लैके दोपहर 2 बजे तक हुई। इस तो बाद शिंदे गुट के वकील अनिल साखरे ने मीडिया को कहा कि सानू उदय गुट की ओर से हले दस्तावेज नहीं मिले। जवाब में ठाकरे गुट के विधायक रविंदर वारेकर ने कहा कि यह शिंदे गुट की राजनीति का हिस्सा, ये विधान सभा स्पीकर का काम है कि वह दोनों धिरां मामले नाल जुड़े दस्तावेज मुहैया करवाए। उन्होंने कहा कि असीं चाहुंदे हां कि इस मामले 34 जिहड़ियां पटीशनां दाखिल कीतीआं गईआं सारिआं नूं इकट्ठा करके सुनवाया, सारिआं नूं इकट्ठा करके कार्रवाई शुरू की जाए। विधान सभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने मामले की सुनवाई लई शिवसेना के दोनों गुटां के 54 विधायकों को नोटिस भेजा सी, जिस वे सारे विधायकों को विधान सभा पेश होने के निर्देश दिए गए सन। इस दौरान दोनों गुटां के जिहड़े विधायक और उन्होंने वकील मौजूद रहे। फिलहाल मामले की सुनवाई अगले हफ्ते तक टाल दी गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज सागर के बिना इलाके में BPCL भारत पेट्रोलीयम कारपोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी में 50,000 करोड़ रुपए की लागत नाल बनने वाले पेट्रोकैमिकल प्लांट की नींह पत्थर रखा। रिफाइनरी तो 3 किलोमीटर दूर हड़कल खाती एक पिंड में सभा को संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि घमंडिया गठजोड़ सनातन समाप्त करने ते राह ते चल रहा। गांधी जी के आखिरी शब्द सी हे राम, और वो जीवन भर सनातन दे पक्ष विच रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1800 करोड़ रुपए के इंडस्ट्रीयल प्रोजैक्ट का भी एक वर्चुअल तौर पर उद्घाटन किया। इन्हां विच नर्मदापुरम के ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन IT पार्क 3 ते 4, इंदौर मैगा इंडस्ट्री पार्क रतलम और इंडस्ट्री पार्क नर्मदापुरम, गुणा, शाजापुर, माऊगंज, आगर मालवा ते मक्सी शामिल हैं। प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश 6वें महीने 6वां दौरा। इस तो पहले उन्होंने 12 अगस्त को सागर आकर संत रविदास मंदिर का नींह पत्थर रखा सी। उन्होंने कहा कि बदेलखंड वीरा सूरवीर धरती इस भूमि को बिना बेतवा नदी का आशीर्वाद मिलिया होया। मैनू महीना भर दूसरी बार सागर आकर सारिਆਂ ਦੇ दर्शन करने का माण हासिल होया। मैं शिवराज सरकार का भी धन्यवाद करदा कि अज सारिਆਂ ਦੇ विचकार मैनू तुहाडे दर्शन कराउण का मौका मिलिया। उन्होंने कहा कि पिछली बार मैं संत रविदास जी के रूहानियत जिहड़ा स्मारक आ उहदी भूमि पूजन के अवसर ते तुहाडे कोल आया सी। अज मैनू मध्य प्रदेश के विकास को नवीं गति देने वाली कई परियोजनावां का उद्घाटन करने का मौका मिलिया। ये परियोजना इस खेत्र के उद्योगिक विकास को नवीं ऊर्जा देंगे। इस परियोजना पर केंद्र सरकार 50,000 करोड़ रुपए तो ज़्यादा खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं गारंटी देन आया कि मध्य प्रदेश में नवीं इंडस्ट्री आएगी तो रोज़गार के नवे अवसर मिलणगे। उन्होंने कहा कि एक जमाना से जो मध्य प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला सी, लेकिन हुण मध्य प्रदेश तरक्की की राह वाल चल रहा। किसी भी देश या फिर किसी भी सूबे के विकास लिए जरूरी है कि पूरी पारदर्शिता नाल शासन चले, भ्रष्टाचार से लगाम कसी रहे। और मध्य प्रदेश अज की पीढ़ी को बहुत याद नहीं होगा, लेकिन किसी वेले यह भी वेला सी जद की पछाण देश के सब तो खस्ता हाल सूबों में ही। आज़ादी तो बाद जिन्ना लंबे समय तक मध्य प्रदेश राज किया उन्होंने भ्रष्टाचार अपराध ते सिवाय कुछ नहीं किया। एक जमाना से जो मध्य प्रदेश अपराधियों का बोलबाला सी, कानून व्यवस्था ते लोगों का भरोसा उठ चुका सी। अजिही स्थिति में आखिर मध्य प्रदेश ने उद्योग किवें लगते हैं, व्यापारी इत्थे आउण दी हिम्मत किवें करदे हैगे, लेकिन हुण मध्य प्रदेश तरक्की वाल वध रहा। नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि G20 की सफलता का जिहड़ा सारा सेहरा वो मोदी नूं नहीं बल्कि वो जनता का है, क्योंकि भारत नूं नुमाइंदगी करने का मौका मिलिया G20 और सफलतापूर्वक वो शिखर सम्मेलन होया। मणिपुर में असम राइफल के खिलाफ ना सहयोग देने का अंदोलन शुरू हो चुका। जवानों को हटाने की मंग मतोई जिहड़ियां औरतां ने केंद्री जिहड़े ने संस्थावां ते ताले जड़ दिते ने। पिछले 4 महीनों तो हिंसा नाल जूझ रहे मणिपुर में असम राइफल नूं
ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਦਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਿਤਵੀ ਬਤਾਣੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਘਾਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਫੋਰਸ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮ ਰਾਈਫਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੰਦਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇੰਫਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਫਾਲ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਰੀ ਇੰਸਬੋਬਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਔਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਤੋਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਮਨੀਪੁਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੌਮੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਿਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਮ ਰਾਈਫਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੈਸੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿਤੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਲਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਕਸ਼ਿਣ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2022 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 5,12,503 ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 2,86,000 ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। 2018 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2,59,000 ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 90,492 ਲੋਕ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 80% ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਨ। ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪਖਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਕੜਾ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ 1986 ਤੋਂ ਜੁੜੇ PN ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 1918 ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ 1927 'ਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ 7,000 ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਸਹਿਤ 5 ਜਿਹੜੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 14,847 ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ। ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਿਯ ਤੀਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ। 90 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ DMK ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦੀ ਕੁੜੀ ਅਤੇ BRS ਵਿਧਾਇਕ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ED ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜੋ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 4 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੰਸਦੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਂਸਦ 5 ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਉਪਲਬਧੀਆਂ, ਤਜਰਬੇ, ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦਾ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ
ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਉਹ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜਯੰਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਭਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਲੈਗ ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਫਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਬਿੱਲ 2023 ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਨੇ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ 2023, ਪ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟਰਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲ ਬਿੱਲ 2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਾਨਸੂਨ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਣੀਪੁਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿਰਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ RSS ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਸਮੇਤ RSS ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਗਭਗ 36 ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ 266 ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। RSS ਨੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਨੀਲ ਅੰਬੇਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੱਤਾਤਰੇय ਹੌਸਬਲੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਲਾਈਫ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਡ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਨੀਲ ਅੰਬੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ RSS ਦੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹਰ ਸਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। RSS ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 35 ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਛਤਰਪੁਰ ਦੀ ਰਾਜਨਗਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਗਾਸੀ ਲਾਲ, ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਸੀਟ 'ਚੋਂ ਬੰਟੀ ਸਾਹੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਛਿੰਦਵਾੜਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਤੇਂਦੂਖੇੜਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਓ ਉਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾਮ ਦੂਸਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਲਾਨਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤਾ ਚਰੇਲ ਹੈ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਕੁਸ਼ਵਾਹਾ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅੰਬਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਡਾਕਟਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੌਸ਼ਿਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਠੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ। ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜਾਦਵ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮੰਡਲੋਈ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ JP ਨੱਡਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ BL ਸੰਤੋਸ਼, ਪਾਰਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ, ਉੱਥੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ BJP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ VD ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਬਾ ਸੰਗਠਨ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਿਤਾਨੰਦ ਕੈਲਾਸ਼ ਵਿਜੇਵਰਗੀਆ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 107 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਔਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ KC ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ TMC ਨੇਤਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ,
क्योंकि उन्होंने ईडी ने तलब किया होया सी। मीटिंग खत्म होने तो बाद कांग्रेस ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि सानू मिल के एक वेले सानू इकट्ठे हो के अगे वधन की लोड़ है और लोकतंत्र की रखिया का संकल्प लिया वा और इसनू पूरा करना होगा तो इसनू जरूर पूरा करांगे। जुड़ गए भारत जीतेगा इंडिया। ये भी खबर सामने आई कि मीटिंग विच लीडरां ने जल्द सीटां की वंड नूं लैके फार्मूले की मांग की है। हाले ये तय नहीं किया जाना बाकी है कि लोक सभा सीटां ते भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सांझे तौर पर विरोधी दलों का उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा कि जां नहीं। कई आगुआं ने कहा कि सीट शेयरिंग के लिए अपने जिहड़े निजी स्वार्थ आ वो छड्डने पैणगे। उधर इंडिया गठजोड़ की कोआर्डीनेशन कमेटी की मीटिंग तो बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता समित पात्रा ने 13 सितंबर को हिंदू विरोधी दस्या। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग की बैठक नहीं है, इसका उद्देश्य हिंदू धर्म को खत्म करना। उन्होंने हिंदू धर्म को डेंगू और मलेरिया कोरोना और ईड्स वर्गे बीमारियों का नाम जोड़िया सी। उन्होंने कहा वो हिंदू धर्म की तुलना अजिहियां बीमारियों के नाल करे जो साडे समाज लई खतरा है। जवाब में संजय राउत ने कहा कि इस देश में कोई भी हिंदू विरोधी नहीं है, इस देश में हर धर्म का सन्मान किया जाता। उधर मीटिंग तो पहला DMK सांसद TR बालू ने कहा कि अज बैठे हुए सीट बंटवारे पर चर्चा होगी लेकिन बाद च नहीं हुई। फिलहाल देश का खबरनामा इत्थे समाप्त कर दें, पर तुसीं होर खबरां देखण लई इसे तरह देखते रहो ABC पंजाब। धन्यवाद।